random variable, and this is the module number 4. Module number 4 started a new chapter called a random variable. Random variable and probability distribution. Random variable and probability distributions we have discussed in the last class. We have started a new chapter. It is purely statistics based concept. So far we have discussed discrete mathematics concept, and it is the statistics. 2 modules under statistics, module number 4 and module number 5. Right? So my request, sincere request is don't miss the class. If you miss this class, we can't understand the upcoming concepts, because every concept is related. It is linked. One concept is linked with another. So if you miss one class, we can't understand the upcoming classes. So last class we have discussed what is a random variable. A random variable is nothing but assigning a value to the output of the experiment. Correct? A random variable is nothing but it is a process or a function which is used to assign a value to the output. It is called as a random variable. For example, 1 is assigned to head, 0 is assigned to tail. The process is called as a random variable. Right? Now, the random variables are usually represented by capital X. Capital X value is 1 and 0, or 0 and 1. This is called as a random variable. Random variables are purely a probability one. It is uncertainty. We cannot predict. After tossing the coin, you may get head or tail. We cannot predict. That's what it is, a probability. Right? So what is a random variable? Assigning a value to the output is called as a random variable. Right? What is the range of X? A range of X is nothing but it is represented by like this. Range of X. Range of X is what? Same, 0 and 1. What do you mean by range of X? A set of all real values. 1 and 0 are the real values, right? A set of all real values are called as range of X. Andre, ಯಾವ ನಂಬರ್ ನ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ನಂಬರ್ ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Right? Next ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ random variables, right? What are 2 types of random variables? Types of random variable. There are 2 types of random variable we have discussed, right? The one is discrete random variable. RV nothing but random variable. Second one is continuous random variable. This is last class we have discussed, right? Just we are recalling the concept. What is a discrete random variable? Discrete random variable is a random variable which takes what? Finite values. Which takes finite values. For example, the number of passengers present in a railway station. It is, we can count. Number of passengers present in a bus stand. We can count. That is called discrete random variable. Perfect numbers are called as discrete random variable. Floating number ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Perfect ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Discrete random variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ continuous random variable ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Continuous random variable is a random variable which takes infinite values. Which takes what? Infinite values. Definition ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸರಿ 2 marks ಗೆ ಅಥವಾ 3 marks ಗೆ. Define discrete random variable. Define continuous random variable. Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ continuous random variable ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Infinite values. For example, temperature of a given city. It is ranging from 23 degrees centigrade to 28 degrees centigrade. Range ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? Continuous random variable ಆಗಿರುತ್ತೆ. Range ಇರಬೇಕು. For example, amount of water present in a dam. It is ranging from
1000 cusecs to 10,000 cusecs. ನೋಡಿ, ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23.5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ, 23.6 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಟಿ, 23.8 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23 ಇಂದ 24 ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, 23.5 23.4 ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಎ ಬೈಕ್ 10 ಇರುತ್ತೆ, 10 15 ಬರುತ್ತೆ, 15.5 ಬರುತ್ತೆ, 20 20.5 ಆತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಲಿರ್ಲಿ, we can count perfect number. Continuous random variable ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಲಿರ್ಲಿ, we cannot count, right? It is a real values, floating values. It is a interval. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ವಾ, ರೇಂಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. First one is discrete probability distribution. Second one is continuous probability distribution. There are 2 types of distributions, probability distribution. One is discrete, another one is continuous. First ನಾವು probability distribution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ discrete ಅಂದ್ರೆ ಏನು, continuous ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Right? First we need to know what actually probability distribution. Probability distribution ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು discrete probability distribution ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, probability distribution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ probability distributions. 2 types. One is discrete probability distribution. Second one is continuous probability distribution. Now, first one you take, what is the probability distribution? Put a heading, probability distribution. Probability distribution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Right? Probability we know very well. Uncertainty. Any experiment we cannot predict, we call it as probability. Distribution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. I'll give you one example first. Example is tossing the coin. Tossing the coin. Right? What is the sample space? What are the sample space here? Tossing the coin. ಏನೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ? Head or a this is a sample space, correct? Now, what is the random variable here? Random variable x equals. Random variable ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Assigning a value to the output. Assigning a value. Head ಗೆ ಏನು assign ಮಾಡೋಣ? Value 1 ಅಂತ assign ಮಾಡೋಣ. Tail ಗೆ ಏನಂತ assign ಮಾಡೋಣ?
0 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್, 0 ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ 1 ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ x1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ x1. 0 ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ x2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. x1 and x2 are the elements of random variable x. These are called as elements of what? Random variable x. Right? First ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, tossing the coin. What is a sample space? Head and tail. What is the random variable x here? 1 is assigned to head, 0 is assigned to tail. x1 and x2 are called as elements of the random variable x. Right? In general, we can write this as xi. xi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ i ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? x1 ಬರುತ್ತೆ. i ಗೆ 2 ಕೊಡಿ, x2 ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ xi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. i ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಟೇಬಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಣ, ಟೇಬಲ್ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you take one table. The table tells what actually probability distribution, right? One table ಬರೆಯೋಣ. Okay, now first column I will call this as xi. ನೋಡಿ xi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? xi ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು? 1 ಇತ್ತು, 0 ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? xi ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್. ಸೊ x1 ಅಂದ್ರೇನು? 1. x2 ಅಂದ್ರೇನು? 0. Okay, now this is what output or probability of xi. p of xi ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಡ್ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ? 50%. Probability of getting head is 50%. Probability of getting tail is also 50%. P ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಿಂತದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? xi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x1 ಅಂದ್ರೆ 1. Probability of 1 is half. Probability of 0 is half. ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಪಿ ಬರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ. ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊತೀನಿ. xi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X equals 1, 0 ಅಲ್ವಾ? This is what? x1. This is what? x2. And general we call it as xi. ಆ xi ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು? Right? Now you observe carefully. Now you observe the combination of xi comma p of xi is called as probability distribution. Right? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ xi ಕಾಮಾ p of xi is called as probability distribution. ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್? ಒಂದು ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು,
ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ರೈಟ್, ಹೆಡ್ ನಾನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಡ್ಡಿನ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಹಾಫ್, 50% ಅಲ್ವಾ, ಎರಡೇ ಫೇಸ್ ಇರೋದು, ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೈ. ಹೆಡ್ ಬೀಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ? 50%. ಟೈಲ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ? 50%. ರೈಟ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ xi and p of xi is called as probability distribution. ಸರ್ xi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? xi ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್. xi ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್ ಪಿ ಆಫ್ xi ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು. ರೈಟ್, ಹಾಫ್ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಿ ಆಫ್ xi, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ xi and p of xi is called as probability distribution. ಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ನ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. xi ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. p of xi ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಾರ್ xi p of xi ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? PDF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PDF ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ xi and p of xi. Right? It is also called as probability mass function ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. Right? PMF, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ, ನನ್ನ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಏನದು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ xi and p of xi is called as probability density function, PDF. Combination of xi and p of xi is called as probability mass function, PMF. ವರ್ಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದೇ ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, PMF. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, PDF ಅಂತೀನಿ. ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಓ ಕರೆಕ್ಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮುಗೀತು. xi p of xi. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, xi ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ xi and p of xi is called as probability distribution. Combination of xi and p of xi is called probability density function. Combination of xi and p of xi is called as probability mass function. Right? ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು
ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ discrete probability distribution. It is also called as discrete probability distribution. Right? ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. 4 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು, 1 2 3 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಹಾಫ್. ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಟೈಲ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಹಾಫ್. Now next, put a heading now, discrete probability distribution. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, discrete probability distribution. Discrete probability distribution. ರೈಟ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆದರಬಾರದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ xi and p of xi is called as probability distribution. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದಾ, ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, discrete probability distribution is nothing but it takes finite values. It takes what, finite values. Count ಮಾಡಬಹುದು. Second one, combination of xi and p of xi. Combination of xi and p of xi is called as discrete probability distribution. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು xi and p of x. Now next you take properties, the properties of discrete probability distribution. Properties of discrete probability distributions. Properties ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First property, the probability is always positive. Probability is always positive. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಪ್ಪ, ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ, ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೋದು. 0 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ probability is always greater than or equal to 0. It should not be a negative. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ರೈಟ್. ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್. ರೈಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಫ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದೋ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೋ ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೇನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 or first property. Second property is sum total probability is always 1. See, half plus half. What is the total probability? Total probability is always 1. Total andreno sum alva. So summation of I P of xi. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನೇನ ಸಮ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿದಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದಲ್ವಾ? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ನ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟಾಸ್ ದ ಡೈ. ಡೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6. 1 2 3 4 5 ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 6 ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? 1/6. 6 ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇ ಫೇಸ್ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು? 1/6. ಎರಡನೇ ಫೇಸ್ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು? 1/6. ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6/6 ಅಲ್ವಾ? 6/6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So total probability is always 1. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿನೂ ನೀವು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. half plus half is 1. 1/6 plus 1/6 plus 1/6, 6/6, it is 1. In the case of tossing the die. Clear? So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, half plus half. What is half? Head. ಹೆಡ್ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಟೈಲ್ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 1. And third property is, observe the third property, probability of capital X equals to small x. Capital X equals to small x, which is equivalent to probability of x. Right? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 1. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 1. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. Now observe the third property. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್? ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬೈಕೋಬೇಡಿ. ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅರ್ಥನ ಹುಡುಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟಾಸ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ಬಹುದು? 1 ಬೀಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಬಂತಲ್ವಾ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಆಯ್ತು? 1 ಅಸೈನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, probability of x equals to 0 alva. Random variable will take 0. Why? Because I am getting tail. Now this is what? Small x alva. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು?
probability of capital X equals small x, which is equivalent to what? Probability of x only. ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, probability of capital X equals to 0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು? probability of 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ತಾನೆ. probability of 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? probability of capital X equals small x equals probability of x. Right? ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. probability of x equals to 1. This is small x. 0 ಅಂದ್ರೆ small x. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? Therefore, probability of capital X equals small x. Small x may be what? 0 or 1 equals P of x. Probability of x equals 0 is equal to P of 0. Take the example for loss property. Okay, now we'll summarize the property. ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಅಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮೇಶನ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ 1 or 0 ಔಟ್ಪುಟ್. ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಮುಗಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸರ್, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 0 ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0 or ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ, probability of capital X equals to small x. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಂತ ಬರೀಬಹುದು? probability of x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಒಂದೇ. ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ರೈಟ್? ಈ ತರ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಈ ತರ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್. Now, the next concept in ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತ್ವಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಈಗೇನ್ ಕಲಿಯೋಣ? ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾವ್ದದು? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. In general, we call it as CDF, cumulative distribution function. Sir, ಇದು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್? Now, what is actually cumulative? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಣ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ adding the previous values. Considering the previous values is called as cumulative. For example, the age of the person is 30 years. Age of the person is 30 years.
then we should consider all previous ages. Previous ages nothing but from by birth to age 1 ಇಂದ 30 years ವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಏಜ್ 30 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 29, 28, 27. So considering all previous values are called as cumulative. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಿಂದಿಂದು ರೈಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ನೆನಪು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ರೈಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್ ಅಗೇನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಜಾಯಿನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್.